पंजाब विच खत्म नहीं हो रहा बिजली संकट। करीब 2000 मैगावाट का तलवंडी साबो प्लांट पूरी तरह ठप। रोपड़ की खराब हुई तीजी यूनिट भी नहीं हो सकी चालू। डिमांड और सप्लाई विचाले लगातार वध रहा पाड़ा। किसानां दे लई सुखबीर बादल वालों कीते ऐलानां ते छिड़िया सियासी घमसान। कैप्टन ने किया पलटवार, बोले किसानां नूं मूर्ख बनाउणा बंद करन सुखबीर। ਜਿਹੜੇ वादे तुसीं अज कर रहे हो वो असीं बहुत पहलां कर चुके हाँ। करीब 191 परिवारां नूं करीब 9.5 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी गई है। नियमां दी हो रही अणदेखी ते केंद्र ने दी चेतावनी। कहा जे हुण भी नहीं मन्ने तां तीजी लहर दूजी तो भी हो सकती है ज़्यादा खतरनाक। सैर सपाटे वालियां थावां ते वध रही भीड़ ते जताई चिंता। तीजी लहर के खतरे विचाले अनलॉक होया पंजाब। सोमवार तो नाइट करफ्यू ते वीकेंड लॉकडाउन खत्म। सिनेमा जिम रेस्टोरेंट खोलण की इजाजत। पंजाब विच फिलहाल स्कूल रहणगे बंद, पर हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलण का लिया फैसला। 16 जुलाई तो लगणगियां 9वीं ते 12वीं दियां क्लासेस। 23 तरीक तो 6वीं तो 8वीं तक के विद्यार्थी आ सकणगे स्कूल। पंजाब विच नहीं खत्म हो रहा वैक्सीनेशन का संकट। कोविशील्ड का स्टॉक पूरी तरह खत्म। कल सूबे भर विच महज 10,000 लोगों नूं लगा टीका। सीएम ने पीएम मोदी नूं कीती वैक्सीनेशन भेजण दी मंग। बरगाड़ी बेअदबी मामले विच एक्शन विच नवी SIT। 6 डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी के 2 महीनों अंदर पेश किया चलान। 20 जुलाई नूं फरीदकोट अदालत विच होवेगी सुनवाई। विवादित फिल्म शूटर ते पाबंदी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। फिल्म निर्माता ने पंजाब सरकार के फैसले नूं दित्ती चुनौती। फिल्म ते कैप्टन सरकार ने लगाई सी रोक। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अज होवेगा अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई लई रामपुर विच उमड़िया समर्थकों का सैलाब। कई वड्डियां हस्तियां भी देणगियां श्रद्धांजलि। पंजाब सने पूरे उत्तर भारत विच अज मॉनसून दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने भारी मींह की जताई संभावना। लोकां नूं तपदी गर्मी तो मिल सकती है राहत। तीजी लहर के खतरे विचाले पंजाब सरकार ने सूबे नूं अनलॉक करन दा ऐलान कर दिता है। सोमवार तो नाइट करफ्यू ते वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिता गया है। इंडोर प्रोग्राम विच 100 ते आउटडोर प्रोग्राम विच 200 लोग शामिल हो सकणगे। सिनेमा रेस्टोरेंट स्पा ते जिम खोलण की इजाजत मिल गई है। कॉलेज कोचिंग सेंटर खुलणगे, पर स्कूल अजे बंद रहणगे। पंजाब विच कोरोना नियम तोड़न वाले सियासतदानां ते सख्ती की जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP नूं दिशा निर्देश दिते ने कि नियम तोड़न वाले सियासतदानां दे चलान कट्टे जाण। वड्डे प्रदर्शन करके कोरोना के नियम तोड़े जा रहे ने। मुफ्त बिजली नूं लैके पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। आज़ादी घुलाटियां दे बच्चों ते पोतियां नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पहला फ्रीडम फाइटर्स नूं भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती सी। पंजाब विच बिजली का संकट होर गहरा हो सकता है। तलवंडी साबो पावर प्लांट का तीजा यूनिट भी बंद हो गया है। पहला यूनिट 8 मार्च जबकि दूजा यूनिट 4 जुलाई नूं बंद होया सी। उधर रोपड़ के 3 यूनिट पहला ही बंद हो चुके हैं। 2022 ਲਈ सुखबीर बादल ने ਵੱਡਾ चुनावी वादा किया है। सुखबीर ने ऐलान किया कि सरकार बनने तो बाद किसान अंदोलन में जान गवाउण वाले किसानों के परिवारक मैंबरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी तो इलावा मृतक के
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ किताब भेंट की। एक किताब KTS तुलसी वालों लिखी गई है, जिस की पहली कॉपी प्रधानमंत्री नूं सौंपी गई। पंजाब भाजपा मिशन 2022 दे विच लगी हुई है, जिस की कोर कमेटी की मीटिंग की गई। इस विच हाई कमान वालों PL संतोष शामिल होए अते भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ते केंद्री राज मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक का हिस्सा बने। इस विच हाई कमान वालों PL संतोष शामिल होए ते भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ते केंद्री राज मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक विच हिस्सा बने। सस्पेंड चल रहे IG उमरा नंगल ने कुंवर विजय प्रताप का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। उमरा नंगल ने इल्जाम लगाया कि निजी रंजिश करके कुंवर विजय प्रताप ने उन्होंने फसाया। अपने नार्को टेस्ट लिए उमरा नंगल हामी भर चुके ने। इस बाबत फरीदकोट अदालत विच उन्हें लिखती सहमति भी दे दी है। उमरा नंगल ने कहा कि उन्हें हमेशा जांच विच पूरा सहयोग दिता है। कौमी SC कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि पंजाब विच SC वर्ग से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंसाफ दिवाउण लई सानू ही जाना पैंदा है। मानसा वाले मामले विच कोई सुनवाई नहीं हुई। मानसा विच पुलिस हिरासत विच दलित नौजवान की मौत हुई सी। SC कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाल भी मुलाकात की। उन्होंने हरियाणा विच दलितां दे लई कीते जा रहे काम की शलाघा भी की। हिंसा के मामले विच दिल्ली क्राइम ब्रांच के लखा सिधाणा तो पुछगिछ की। 26 जनवरी की हिंसा नूं लैके दूजी बार पुछगिछ की गई। अदालत ने फिलहाल सिधाणा की गिरफ्तारी ते रोक लाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी विच गवर्नर रिफॉर्मेंस नूं लैके विवाद पैदा हो गया। हाई लैवल कमेटी की रिपोर्ट से अकाली दल ने सवाल चुके ने ते कहा कि BJP अते RSS यूनिवर्सिटी ते कब्जा करना चाहते ने। किसानां वालों महिला विकास मंत्री कमलेश टांडा का कुरुक्षेत्र विच विरोध होया। किसानां ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेन गेट सामने खड़ के बैठ के कमलेश टांडा का विरोध किया। भारी गिनती विच पुलिस बल मौके ते मौजूद रही। भवानीगढ़ के नेड़ले पिंड रामपुरा विच लोकां ने सियासी आगुआं के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। लोकां ने सियासी आगुआं की एंट्री बैन के झंडे लैके जागरूकता रैली कड्ढी अते कहा कि जे कोई आगू पिंड विच आया तां उसका विरोध किया जावेगा। नाजायज़ माइनिंग के मामले विच मुलजमां खिलाफ कार्रवाई ना होने ते अकाली दल ने SSP दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अकालियां ने शिकायत ते कार्रवाई ना होने ते नारेबाजी की ते पूरे पंजाब विच प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलिया। अमृतसर विच महिला कांग्रेस वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया ते केंद्र सरकार खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। तेल दीयां वध रहीआं कीमतां दे खिलाफ चंडीगढ़ विच कांग्रेस ने हल्ला बोलिया ते एक पेट्रोल पंप ते केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पेट्रोल दीयां कीमतां तो परेशान लोकां दे हस्ताक्षर भी कराए। भारत भर विच सरकारी मुलाजमां ने 6वें पे कमीशन दीयां सिफारिशां खिलाफ प्रदर्शन किए। चंडीगढ़ सकत्रेत विच भी वड्डी गिणती विच मुलाजमां ने धरना दिता। हुण गल करते हाँ अमृतसर विच होए दर्दनाक हादसे की। इत्थे 2 नवजम्मियां बच्चियां दीयां लाशां मिलियां ने। हस्पताल की पार्किंग विचों 2 नवजम्मियां बच्चियां दी लाशां मिलण दे नाल माहौल काफ़ी दर्दनाक हो गया है। दोवां नूं कुत्तियां ने नोच खाधा है। गुरु नानक देव हस्पताल की पार्किंग तो लाशां बरामद होईयां ने। कुत्ते बच्चियां नूं नोच रहे सन, जिस वेले लोकां दे वल्लों पहुंच के इन्हां 2 नवजम्मियां बच्चियां नूं इत्थों चुक्या गया। बच्चियां दी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इस घटना दे नाल सनसनी फैल गई है। वख-वख थावां तो पार्किंग दे विच ही वख-वख कोनियां तो 2 बच्चियां दीयां लाशां मिलियां ने। फिलहाल कौन एक घिनौनी हरकत करके गया है, इन्हां बच्चियां नूं इत्थे सुट के गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगली खबर भी अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल के नाल ही जुड़ी हुई है। जिथे हंगामा होया तां अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल विच 5 दिन की बच्ची की मौत तो बाद हंगामा होया है। परिवार का इल्ज़ाम है कि खून ना मिलन करके बच्ची की मौत हो गई। ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने खून देने तो इनकार कर दिता। परिवार का यह इल्ज़ाम भी है कि ब्लड बैंक का कर्मचारी नशे विच धुत सी अते समय सिर खून ना मिलन करके ही बच्ची की मौत हुई है। गुस्से विच आए परिवारक मैंबरां ने ब्लड बैंक के स्टाफ नाल कुटमार भी की, क्योंकि रोस है मासूम बच्ची की जान चली जाण दा। लापरवाही जो की गई है उस दे लई परिवार ज़्यादा गुस्से दे विच है। ब्लड बैंक के कर्मचारियों उपर शराब पीण के इल्ज़ाम लगाए गए ने। परिवारक मैंबरां वालों कार्रवाई की मंग भी की जा रही है। हुण गल करते हाँ भारत विच कोरोना वायरस के मामलों की। भारत विच कोरोना वायरस के रोजाना के मामलों में मामूली गिरावट रही, पर इस नाल होने वाली मौतां दिल विच दहशत पैदा कर रही हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान इस जानलेवा महामारी कारण 1206 लोगों की जान चली गई, जिस नाल मौतां का आंकड़ा बढ़ के 4,07,145 हो गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबक पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के 42,766 नवे मामले सामने आने नाल पीड़ितां का आंकड़ा बढ़ के 3,07,95,716 हो गया है। इस दौरान 44,254 मरीजों के सेहतमंद होने तो बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल गिनती बढ़ के 2,99,32,538 हो गई है। देश में सरगर्म मामलों की गिनती 4,55,033 है। देश में सरगर्म मामलों की दर घट होकर 1.48%, रिकवरी दर बढ़ के 97.2% और मौत दर 1.32% हो गई है। जेकर टीकाकरण की गल की जाए तो देश में हुण तक 37.20 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बीते दिन शुक्रवार को 30,55,802 लोगों को कोरोना के टीके लाए गए। कैनेडा दीयां सुर्खियां। शेड्यूल तो पहला 16 जुलाई को तीजे पड़ाव विच दाखिल होवेगा ओंटारियो। ओंटारियो अपने इकनॉमिक रीओपनिंग प्लान के तीजे गेड़ विच 16 जुलाई को दाखिल होने जा रहा है। ये सब 5 दिन पहला होने जा रहा है। इस नाल इंडोर डाइनिंग शुरू होने के नाल कई महीनों विच पहली बारी जिम खुलण की भी संभावना है। प्रीमियर डग फोर्ड ने एक बयान जारी करके आख्या कि साडे फ्रंटलाइन हीरोज़ दियां अणथक कोशिशों सदका
ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿੰਗ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਸ 25% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੋਰ ਜਿਮਸ ਐਂਡ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫਿਟਨੈਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਰਟ ਵੈਨਿਊ ਵੀ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇੰਡੋਰ ਅਤੇ 75% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਊਟਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੋਰ ਐਂਡ ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਵੈਨਿਊਜ਼, ਕੌਂਸਰਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ 50% ਦੀ ਇੰਡੋਰ ਤੇ 75% ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੋਰ ਤੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ FDA ਐਂਡ ਦ ਸੈਂਟਰਸ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। CDC ਅਤੇ FDA ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਮਾਈਕਲ ਡੌਲਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। CCTV ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਰਚੇਗਾ $6 ਮਿਲੀਅਨ। CCTV ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਨ ਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 2,30,700 ਮੌਕੇ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2,30,700 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,63,900 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 33,200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰੀਟੇਲ ਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆਂ ਤੇ 1,01,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,70,000 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮਈ ਵਿੱਚ 8.2% ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 7.8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.5% ਮਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ। ਨੇਮਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੀ ਤੇ ਨੇਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਰਾਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਫੈਡਰਰ ਤੇ ਨਡਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ। ਖਿਤਾਬੀ ਟੱਕਰ ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ 10ਵੀਂ ਸੀਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੇਨਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 7-6, 7-5, 7-5 ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਟੌਪ ਸੀਡ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਟਾਂ 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ US ਓਪਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਨੇ ਹੁਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਘੰਟੇ 37 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। 19 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੋਕੋਵਿਚ ਹੁਣ ਫੈਡਰਰ ਤੇ ਨਡਾਲ ਦੇ 20 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਬੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਬੜ੍ਹਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਇਗੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ 9ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸੀਡ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਫੇਡੋਸੀਵ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 9 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿੱਤ ਤੇ 3 ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਨਿਹਾਲ ਫਿਡੇ ਲਾਈਵ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2655 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 81 ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਨਾਲ 88ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਐਰੀਗਾਸੀ ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ 7 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ 7ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। 10 ਜੁਲਾਈ 1927 ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। 10 ਜੁਲਾਈ 1928 ਜਾਰਜ ਈਸਟਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੰਗੀਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਸਟਮੈਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 10 ਜੁਲਾਈ 1943 ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਆਰਥਰ ਏਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ। 10 ਜੁਲਾਈ 1949 ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਦਾ ਜਨਮ। 10 ਜੁਲਾਈ 1972 ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ। 10 ਜੁਲਾਈ 1997 ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਈਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨੀਂਦਰਥਾਲ ਪਿੰਜਰ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਰ ਪੀਟਰ ਪੌਲ ਰੂਬਿਨਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ 7 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋਹਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। तब तक देखते रहो अपना पसंदीदा चैनल प्रीत पंजाबी। स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहो। सत श्री अकाल।